دیکھو کتنا بیوقوف لگ رہا ہے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے اس نے. ارے وہ دیکھو، آؤ مینا ہمارے ساتھ. بدتمیز بچوں، دفع ہو جاؤ. ماروی، کیا ہوا ماروی؟ کیا بتاؤں مینا، میرے ابا کہتے ہیں اب میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، اس لیے میری شادی ہو جانی چاہیے. اچھا، کس سے ہوگی تمہاری شادی؟ وہ دیکھو، وہ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں. ارے ان لوگوں کے ہاں ہو رہی ہے تمہاری شادی. مینا، میں اس آدمی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف پیسے کی بات کرتے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تم اپنے اماں باپ سے کیوں نہیں بات کرتی؟ لیکن میں اپنی شادی کی بات اپنے ماں باپ سے کیسے کر سکتی ہوں؟ اور ہم اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے. او ماروی، رو مت، ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں اپنی اماں اور دادی سے بات کرتی ہوں. ہم زیادہ تو نہیں مانگ رہے. صرف بیٹی کے حصے کی زمین، ٹی وی، فریج، VCR ہی تو مانگ رہے ہیں. میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے. بھائی میرا بیٹا جوان ہے، اس شہر میں اچھا بھلا کام کر رہا ہے. کتنے خراب لوگ ہیں، لالچی کہیں کے. مگر میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ میرا تو سب کچھ بک جائے گا. اگر تم جہیز کا بندوبست نہیں کر سکتے تو ہماری طرف سے بات ختم سمجھو. ہمارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. چپ بیٹھو. اور انہوں نے خالو سے کہہ دیا کہ وہ زمین اور چیزوں کا بندوبست کریں. لیکن اتنے پیسے وہ لوگ لائیں گے کہاں سے؟ آئے ہائے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاں ہاں، اب تو زیادہ سے زیادہ جہیز دینے کا رواج ہو گیا ہے. کتنی غلط بات ہے. اماں، کیا جہیز دینا بہت ضروری ہے؟ نہیں بیٹا، بالکل ضروری نہیں، یہ فضول قسم کا رواج ہے. میں بڑا ہو کر اپنی شادی کے لیے جہیز نہیں لوں گا. شاباش راجو، مجھے تم پہ ناز ہے. اللہ کرے ہمیں مینا کے لیے بھی تم جیسی سوچ والا داماد مل جائے. ابا، سب کو جہیز لینے اور دینے سے انکار کر دینا چاہیے. تم ٹھیک کہتی ہو مینا، اگر ہر کوئی جہیز دینے اور لینے سے انکار کر دے تو ہم یہ غلط رسم ختم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر سب کو جہیز سے انکار. مٹھو، جاؤ جا کر یہ بات دکاندار اور اس کے بھائی کو بتا دو. لیکن چاچا، اگر ان لوگوں نے اتنا جہیز دینے سے انکار کر دیا تو؟ بھتیجے، ایسی بات سوچو بھی نہیں. وہ بالکل انکار نہیں کر سکتے. ہم ہر چیز ضرور لیں گے. بے وقوف طوطے، جہیز سے بھی کوئی انکار کرتا ہے. اور یہ لوگ تو بڑے سیدھے سادے سے ہیں. ہم شادی کے بعد ان سے مزید جہیز کا مطالبہ کریں گے. کیوں نہیں؟ ہم پہلے زمین، باقی چیزیں بعد میں مانگیں گے. ارے یہ تو مینا کا طوطا ہے، اس کا وقت کو پکڑو، یہ ہماری ساری باتیں انہیں بتا دے گا. ارے بھائی صاحب، آپ بھی کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ تو ایک معمولی سا طوطا ہے. طوطا، میں مٹھو ہوں. کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ مٹھو؟ دادی اماں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا، تو یہ بات ہے.
दरअसल ये लालची लोग शादी के बाद भी मुख्तलिफ चीजें मांगेंगे। कितनी बुरी बात है। चलो आओ मालवी को बताएं। मालवी वो तुम्हें मालूम है? वो हाँ मीना जल्दी बताओ क्या हुआ? वो लोग बहुत खराब हैं। वो शादी के बाद तुम्हारे वालिदैन से मजीद चीजें मांगेंगे। हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मिट्टू ने बताया। नहीं, हर चीज की कोई हद होती है। मीना क्या हुआ? क्या बात है मालवी? मालवी जहेज की वजह से परेशान है। लेकिन क्यों? जहेज के बगैर शादी कौन करता है? जहेज के बगैर कोई शादी नहीं करता। मैं करूँगा बड़ा होकर। हाँ बेटा, काश सभी ऐसा करने लगे। मगर खाला और खालू आप मेरी बात तो सुने। वो लोग शादी के बाद मजीद चीजें मांगेंगे। क्या कहा? तुम्हें कैसे मालूम? मिट्टू ने उनकी बातें सुनी है। ये नहीं हो सकता। मुझे उन लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? आप रिश्ते से इनकार कर दें। हाँ ये ठीक है, हम उन्हें इनकार कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी इन लोगों के बारे में बताएं। चलो नंबरदार से बात करते हैं। तो जनाब ये लालची लोग ना सिर्फ भारी जहेज का मुतालबा कर रहे हैं बल्कि वो शादी के बाद मजीद चीजें मांगने का भी मंसूबा बना रहे हैं। कल जब वो आएंगे तो हम उन्हें इनकार कर देंगे। मैंने सुना है कि वो लोग घर घर रिश्ते के लिए लड़की तलाश करते फिर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ जहेज से गरज है। कोई भी इन लोगों को रिश्ता ना दे। बिल्कुल, सब गांव वालों को ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें जहेज की लानत को खत्म करना चाहिए। हम इसकी इब्तिदा करेंगे। मैं इन्हें रिश्ता नहीं दूंगा। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए भाई तो लड़की वालों के लिए जहेज से इनकार करना मुश्किल हो जाता है और लोग अपनी बेटियों की खातिर जहेज देने पर मजबूर हो जाते हैं। यही तो सारी खराबी है। क्या हम सब मिलकर इस रस्म का खात्मा नहीं कर सकते? वाह, ये तोता तो बहुत अक्लमंद है। सिर्फ जहेज की खातिर शादी करना बहुत बुरी बात है। मैं तो अपनी शादी पर बिल्कुल जहेज नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। अम्मा सबको जहेज से इनकार कर देना चाहिए। मुझे तुम पर फख्र है। जहेज लेना और देना दोनों ही गलत बातें हैं। ठीक है, हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम न जहेज देंगे और न लेंगे। बिल्कुल सही है। अगर जहेज खत्म हो जाए तो जहेज की लानत खत्म हो जाए। जहेज से इनकार। बिल्कुल ठीक बात है। मंजूर है, ऐसा होना ही चाहिए। तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अगर आज जहेज की बात तय ना हुई तो हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। अब्बा बोल देना। आप ये रिश्ता खत्म ही समझें। हम जहेज बिल्कुल नहीं देंगे, समझे? ये सब क्या है? देखो तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जहेज के बगैर तुम्हारी बेटी से शादी कोई भी नहीं करेगा। देखी जाएगी, हमें कोई जल्दी नहीं। बात बहुत हो गई, छोड़ो इस रिश्ते को। हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। देखा जाएगा। अरे हमारे लड़के के लिए 1000 रिश्ते मौजूद हैं। चलो पहले वाले घर वापस चले। अब हम जहेज में कुछ कमी करके देखते हैं। जहेज से इनकार। मैं वापस जा रहा हूँ। ये कैसी फजूल जगह है। गुफ्तगू का एक नया प्रोग्राम सुनवाते हैं।
آج کے پروگرام کا موضوع ہے جہیز ایک لعنت ہے. آج ہمارے ساتھ گفتگو میں